أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العربية بين يديك والعربية بين يديك من الوحدة الثالثة ملخص التراكيب الدرس الخامس عشر یعنی 15واں درس. یہاں دیکھیے اریدو جب ہم کہہ رہے ہیں اریدو میں فعل اور فاعل دونوں موجود ہے. اریدو خود فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے اور اس میں فاعل ہے ضمیر انا. انا کیا واقع ہو رہی ہے اس میں؟ فاعل. اس لیے ستارتن، اریکتن، ثلاجتن، مرآتن، فرنن، سخانن کیا واقع ہوگا؟ مفعول بہ. اور جب جملے کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے تو جملے دیکھیں عربی میں دو طرح کے ہوتے ہیں. یا تو جملہ کیا ہوتا ہے؟ یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے یا جملہ اسمیہ. اگر جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو کیا کہلائے گا؟ وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. صحیح ہے. جیسے اگر ہم نے کہا الطالب مجتہد، یعنی اسٹوڈنٹ کیا ہے؟ محنتی ہے. یہ مبتدا اور یہ خبر. یہ جملہ کون سا ہوگا؟ کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہوگا. لیکن یہ جو جملہ ہے اریدو اریکتن کیا معنی ہو جائے گا؟ میں صوفہ چاہتا ہوں. تو یہ اریدو سے شروع ہو رہا ہے نا. یہ کیا ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع مرفوع ہے. فاعل فعل ہے تو فاعل آپ کو تلاشنا. فاعل ضمیر مستتر انا. اریکتن کیا کہیں گے؟ مفعول بہ منصوب. کل کسی نے جملے بنا کے تجھے بھیجے تھے اور انہوں نے یہ غلطی کی تھی کہ اریدو اریکتن کر دیا، اریدو سجادتن. تو اس طرح سے صحیح جملے نہیں ہوں گے. صحیح. ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ چونکہ مفعول ہے تو مفعول منصوب ہی ہوگا. یاد رہے فعل ہے. جہاں بھی فعل ہو تو فاعل ضرور تلاش کرو. بنا فاعل کے فعل ہونے والا نہیں ہے. آپ کو فعل نظر آ رہا ہے، دیکھیے اس جملے میں فاعل ہے کہ نہیں ہے. اگر ظاہر میں فاعل نہ نظر آئے تو کہیں نہ کہیں ضمیر کیا ہوگی؟ فاعل ہوگی. ضمیر موجود ہوگی جو فاعل قرار پائے. فعل، فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ کیا بنائی؟ یہ جملہ فعلیہ. جملے کی قسمیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اور یہ سارے جملے کیا ہیں؟ جملے فعلیہ اریدو کے ساتھ. اور سب سیارتن، ستارتن، اریدو ستارتن. اگر کوئی ستارتن کہے گا، بولے گا، لکھے گا تو غلط، وہ رانگ ہے. اس کا مطلب کہ آپ کو عربی نہیں آتی یا سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. تو اس کا خاص خیال رکھیں لکھنے میں. اریدو ستارتن مجھے چاہیے پردہ، میں چاہتا ہوں پردہ. اریدو اریکتن کیا معنی ہو جائے گا؟ آج اور ترجمہ کریجئے. اریدو ثلاجتن میں خرید چاہتا ہوں.
میں فریج چاہتا ہوں. آپ مولانا وسیم؟ ہاں میں شیشہ چاہتا ہوں. وقار؟ فرن نہیں ہے، فرنن. ہاں میں کچن چاہتا ہوں. ارے چولہا ہے بیٹا، گیس چولہا. گیس چولہا. ہاں بٹن بند کریے پہلے. چلیے آپ مولانا ابو الحسن صاحب. ہاں کیا ہو جائے گا؟ سخان کہتے ہیں بیٹا گیزر کو. سخان، سخن یسخن گرم ہونا، سخان گرم کرنے والا. چلیے اب اس کے بعد آ جاتا ہے ہل تسکن فی بیتن. ایک سینٹینس بنا دینا ہے. ہل تسکن فی بیتن کیا معنی ہوگا؟ یعنی کیا تم رہتے ہو گھر میں. چلیے اگلا بتائیے اور ترجمہ کیجیے مولانا عفنان. فلیٹ میں. چلیے مولانا علی عباس صاحب قبلہ. یعنی ایئرپورٹ والے محلے میں. چلیے غازی. ہاں ہاں یونیورسٹی. اب جواب ہمیں نعم یا لا میں دینا ہے. نعم اسکن فی بیتن یا لا اسکن فی شقۃ. سمجھ میں آیا؟ چلیے مولانا اب کریے آپ. نعم اسکن فی بیتن کیا معنی ہو جائے گا؟ ہاں میں رہتا ہوں کمرے میں، گھر میں. رئیسہ؟ لا اسکن فی شقۃ، نہیں میں فلیٹ میں رہتا ہوں. ہاں اس کے بعد آ جائیے عرشی اختر. جی نعم نعم اسکن ہی المطار. نہیں، نعم اسکن فی حی المطار. فی حی المطار. ہاں میں نعم رہتا ہوں اسکن فی. نہیں آپ ترجمہ اس کا کر سکتی ہے میں رہتی ہوں، چونکہ جو واحد متکلم کا صیغہ میل اور فیمیل میں کامن ہے تو دونوں ترجمے ممکن ہیں. اس کے بعد آ جائیے نوشین. آپ پڑھیے. آپ کسی اور کی بات کر دیں گے. ہاں چلیے آمینہ آپ پڑھیے. جی آما. نعم اسکن فی حی المطار. نعم اسکن فی حی حی المطار. المطار. ہاں میں رہتی ہوں مطار. ہاں ایئرپورٹ والے محلے میں. یا اگر ہم لوگ اپنے اس میں کہیں تو ایئرپورٹ ایریے میں. جی آما. اب یہاں یہ ہمیں وہ بولنے ہیں کیا؟ کمروں کی تعداد. جیسے فی الشقۃ ثلاث غرف، فی الشقۃ اربع غرف، فی الشقۃ خمس غرف. تو چلیے اس کے بعد آ جائیے کنیز زہرا. آپ شروع کیجیے اور ترجمہ کیجیے. فی الشقۃ ثلاثۃ غرف. ثلاثتو نہیں ہے، دیکھیے ثلاثو. ثلاثو کمرے. فلیٹ میں 3 کمرے ہیں. فلیٹ میں 3 کمرے ہیں. اس کے بعد آ جائیں سحر حسن. سحر ہیں آپ. نشاط آپ پڑھیے. نشاط نہیں ہے تو پروین پڑھے آپ. جی مولانا. فی الشقۃ اربع غرف. ہاں
फ्लैट में 4 कमरे हैं। फ्लैट में 4 कमरे हैं। 4 कमरे। परवीन के बाद रुबीना रिजवी। फी शक़्क़ते ख़म्सो ग़ुरफ़न। हाँ, फ्लैट में 5 कमरे हैं। फ्लैट में 5 कमरे हैं। सभी का नक़वी। अब आपकी बारी है। उरीदु शक़्क़तन मिन फ़ज़लिक। सही है, यानी मैं एक फ्लैट चाहता हूँ बराए मेहरबानी, या आपकी मदद से, या आपकी हिमायत से। जो तर्जुमा कर मिन फ़ज़लिक, आपकी मेहरबानी से। उरीदु शक़्क़तन मिन फ़ज़लिक। चलिए इसके बाद वाला आप करिए तो। सभी का नक़वी। जी, उरीदो सितारतुन मिन फज़लिक, यानी मैं कार चाहती हूँ आपकी मदद से। सितारा नहीं, सैयारा और सितारा दो अलग अलग चीजें हैं। सितारा क्या है? अल्लाह सत्तारुल उयूब है। सत्तार के माने क्या होते हैं? छुपाना। छुपाना। तो पर्दा क्या करता है? छुपाता है। जी। यानी मैं पर्दा चाहता हूँ आपकी मदद से। हाँ, मैं आपके फजल से पर्दा चाहती हूँ। पर्दा यही विंडो पे, गेट पे जो लगता है वही सितारा। अब आ जाए किस्सा ज़हरा आप। जी हाँ। उरीदो अरीकतन मिन फज़लिक, मैं आपके फजल से सोफा, सोफा। सोफा चाहती हूँ। तस्नीम। जी, उरीदो सलाजतन सल्लाजतन। सल्लाजतन। फज़लिक, मैं फ्रिज चाहता हूँ आपके मदद से। हाँ, गुलशन ज़हरा। जी आवा। उरीदु सज्जादतुन मिन फज़लिक। सज्जादतुन नहीं, उरीदो सज्जादतन। ज़ेर ज़बर के लिए बहुत ख्याल रखें। छोटी सी गलती पूरे जुमले को गलत कर देगी। इम्तिहान में इस तरह की गलतियां होती हैं तो मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है, काट दिए जाते हैं। तो उरीदु सज्जादतन मिन फज़लिक, क्या माने हो जाएगा? मैं जानमाज चाहती हूँ आपकी मदद से। जानमाज नहीं, कालीन। कालीन, सज्जादा, कालीन। अब आ जाते हैं अशुक्कतु फिद्दौरिल अव्वल, यानी फ्लैट पहली मंजिल पर है। तो इसके बाद आ जाएं सबीका ज़ैदी, आप पढ़िए। जी, अशफ़क़तु फ़िद्दौर अस्सानी। क्या माने हो जाएगा? फ्लैट दूसरी मंजिल पे है। हाँ, दूसरे फ्लोर पर है या मंजिल पर है। बहुत सही। ताहिरा बुतूल। अशक़्क़तु फ़िद्दौरि सालिस, फ्लैट चौथे मंजिल पर है। नहीं, सालिस कहते हैं तीसरे को। तीसरे मंजिल पर है। बुतूल चौधरी। अशक़्क़तु फ़िद्दौरिल राबे, फ्लैट चौथे मंजिल पर है। इसके बाद फरहीन, आप पढ़िए। अशफ़क़तु फ़िद्दौरिल ख़ामिसी, फ्लैट 5वीं मंजिल पर है। अब आ जाइए, देखिए, कम गुरफ़तन फ़िश्शक़्क़ते, क्या माना होगा? कितने कमरे हैं फ्लैट में? कम गुरफ़तन, कम माने कितने, और कम की जो तमीज होगी याद रखिएगा, कम के बाद जो नाउन आएगी मंसूब,
क्या होगा? मंसूब। इसीलिए देखिए, कम गुरफतन, कम सितारतन, कम हम्मामन, कम सज्जादतन, कम सल्लाजन, सल्लाजतन। तो कम के बाद जो नाउन आता है वो एक तो आएगा क्या? नकेरा, और मंसूब आएगा। याद रखिएगा, ये कम की तमीज है, कम की तमीज, अदद की तमीज होती है। तो इंशाल्लाह इराब बताऊंगा मैं आपको आगे चल के। चलिए, इसके बाद आ जाइए शाकिरा बेन, आप पढ़िए दूसरा वाला और तर्जुमा जी कीजिए। मौलाना, जी मौलाना। हम सितारतन यानी कितने पर्दे हैं? कहाँ कितने पर्दे हैं? आगे पूरा सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। आपको ऐसे चलना, देखिए ऐसे पूरा, अच्छा, फी भी लेना है और और शक्का भी लेना है। का भी लेना है। हाँ, अच्छा अच्छा, सही। कम सितारतन फी शक्का यानी कितने पर्दे हैं ये फ्लैट में? हाँ, कितने पर्दे हैं फ्लैट में? सकीना बानो बाकरी। जी, कम सज्जादतन फी नहीं शक्कते। नहीं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जी, ये कम वाला। हम कम हम्मामन फी शक्कते। क्या तर्जुमा होगा? फ्लैट में कितने हमाम हैं? हाँ, इसके बाद महविश, आप। जी हाँ। कम सज्जादतन फी शक्कते, कितने कालीन हैं फ्लैट में? शमीमा है? नहीं है तो नौशीन, आप। जी आगा। कम सलाजता फिर शफकत। सल्लाजता नहीं, कम सल्लाजतन, ऐसे ही सल्ला आएगा, ये याद रखें। हाँ, उसमें हमें इख्तियार नहीं कि एक शेर लगा देंगे तो वो जो है वही रखना है, आपको याद रखना होगा। कम के बाद ऐसे ही आएगा, दो जबर के साथ। जी। पढ़िए फिर से। तो कम सलाजतन फी शक्का। तर्जुमा कम क्या होगा? जी। कितने फ्रिज हैं फ्लैट में? कितने फ्रिज हैं फ्लैट में? अब देखिए मौलाना, इसको भी कर ही लेते हैं, एक लाइन बची है तो इधर से खत्म हो जाएगा। लदैना बैतुन जमीलुन, क्या माने हो जाएगा? हमारे पास खूबसूरत घर है। अगला आप पढ़िए मौलाना। हाँ, आप। लदैना फुरनुन जमीलुन, क्या माने हो जाएगा? खूबसूरत चूल्हा। अच्छा नहीं, हाँ, हमारे पास खूबसूरत गीजर है। अब आ जाइए, लदैना शक्कतुन जमीला। चलिए मौलाना वकार, शक्कतुन क्या माने हो जाएगा? मेरे पास नहीं, हमारे पास। हाँ, शक्का कालीन होती है। चलिए अबुल हसन, सज्जादतन नहीं है। अब यहाँ सज्जादतुन जमीलतुन, हमारे पास खूबसूरत कालीन है। अली अब्बास, हाँ, हमारे पास खूबसूरत घर है। कफनान, कमरा। ये जी, गुरफा कमरा। हाँ, लदैना गुरफतुन जमीला, हमारे पास आगा खूबसूरत आगा कमरा एक है। सवाल पूछें। जी जी, पूछिए। जी, अभी तक जबर आ रहा था, जबर तनवीन, जैसे कि कम सज्जादतन, कम हम्मामन,
मगर अब पेश आ रहा है, ये दोनों जुमलों में फर्क क्या जी, है? दोनों में फर्क ये है कि कम के बाद जो आएगा वो ऐसे आएगा दो जबर के साथ, और यहाँ जी पे लदैना शुक्कतुन जो है, जो हमने क़िराअतुल वाज़िहा में तो आप आती नहीं है, उसमें मैंने बताया था जी कि जो एक मुब्तदा मुअख्खर होता है, जो बाद में आता है वो नकिरा होता है, और मुब्तदा जहां भी होगा वो क्या होगा, मरफू, खबर मरफू। तो जी लदैना शक्कतुन जमीलतुन में लदैना खबर मुकद्दम है, सही है। लदैना मतलब हमारे हमारे पास, पास है। हाँ, जी लदा, लदा है ज़र्फ़े मकान, लदा जी ज़र्फ़े मकान, और ज़र्फ़े मकान। मुज़ाफ ना क्या है, मुज़ाफ इलैह, और शक्का क्या है मौलाना, मुब्तदा मुअख्खर और मौसूफ, जमीला उसकी सिफ़त। जी हाँ, इस तरह ओके। से है। तो आपको कम वाला याद रखना है, ये तो अपनी जगह सही है, लेकिन कम के बाद जो आएगा वो मुफरद आएगा और मंसूब आएगा, और वो कम की तमीज पाती है। कम माने क्या, कम क्या होता है, कम मुबहम होता है। कम क्या होता है, मुबहम। कितने? कितना, कितना क्या, कितना, ये मुबहम है ना कि वाज़ेह है, मुबहम ये है। इसको सवाली नहीं, सवालिया है। नहीं, वो ठीक है सवालिया है, कितना, लेकिन कितना क्या, कितना पैसा, कितने आदमी, कितना गधा, कितनी किताब, कितना खाना, कुछ तो होगा, क्या जी चीज जी कितना। तो जो चीज बताती है कि क्या चीज कितनी, तो जी जो चीज होती है उसको बोलते हैं कम की तमीज, और वो तमीज उसको क्या करती है, कम के जो इबहाम पाया जाता है उस इबहाम को दूर कर देती है। जब हमने पूछा कम गुरफतन, कितने कमरे, आप समझ गए कि हमारा किसके बारे में सवाल हो रहा है। अगर कम कम नहीं पूछा, अरे वो क्या वो सही, तो वो जब कहे ना तो वो क्या मुबहम है, वाज़े नहीं है। अब आइए देखिए, फी आगा जी, आगा आगा वो जो बैतून के नीचे फर रूल है ना, उसका मीनिंग क्या है? फुर्न है, फुर्न, वो फुर्न मीनिंग क्या है? फुर्न, फुर्न फुर्न, फुर्न कहते हैं गैस चूल्हा। चूल्हे को, चूल्हा। चूल्हा। अच्छा हाँ, जो किचन में होता है जिसपे खाना बनाते हैं, वो चाहे लकड़ी का हो और या कोयले का हो या गैस का हो, चाहे पाइपलाइन वाली हो या बोतल वाला, सब में क्या लगेगा, सबको क्या बोलेंगे, फुर्न। फुर्न फुर्न। हाँ, फी आई ये, हाँ, इसके बाद मौलाना कौन आएगा, तुम्हारा दौर है, तुम्हारा है, पढ़िए। फी आई ये दौरिन शक्कतो, नून छोटा वाला नीचे लगा देंगे, फी आई ये दौरिन शक्कतो, क्या माने हो जाएगा इसका, फ्लैट कौन सी मंजिल पर है। चलिए मौलाना गाजी, गुरफतिनिस सल्लाजतो, गुरफतिनिस सल्लाजतो, हैं? किस कमरे में फ्रिज है, ठीक है। फी अय्यि बैतिनिल गुरफतो, किस घर में कमरा है, सही, तो हो जाएगा ये सब। वैसे तो इनको बाकायदा अगर आप लोग लिखें तो बेहतर हो, ताकि यहाँ आपने अलग अलग सेंटेंस इन्होंने दिया है, इसको आपको क्या करना है, मिला के, जैसे उरीदो सितारतन, उरीदो अरीकतन एक जुमला हो जाएगा, हल तस्कुनु फी बैतिन, हल तस्कुनु फी शक्कतिन। तो इसका सवाल मालूम क्या कीजिए, हल तस्कुनु फी बैतिन, जवाब दीजिए नआम अस्कुनु फी बैतिन। हल तस्कुनु फी शक्कतिन, कहिए ला अस्कुनु फी बैतिन। बैतिन। हल तस्कुनु फी हय्यिल मतार, कहिए नआम अस्कुनु फी हय्यिल मतार। हल तस्कुनु फी हय्यिल जामिया, कहिए ला अस्कुनु फी हय्यिल मतार। सही है, तो इस तरह से सवाल और जवाब आप बाकायदा लिखें इसको,
صحیح ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ لکھنے کی مشق آپ کو ہو جائے. اسی طرح فی الشقۃ ثلاث غرف، اگر آپ کو کل کو بتانا ہے تو ہمیں اسی طرح سے بتانا ہوگا کہ تاکہ عربی میں جب آپ کو بولیں گے بتانا ہوگا کہ آپ کو اس کمرے میں کتنے، اس فلیٹ میں کتنے کمرے ہیں، تو کیسے بولیں گے؟ بتانا ہے آپ کو نہیں ہمیں بتانا ہے تو کہیں گے فی هذه الشقة ثلاث غرف، فی هذه الشقة ثلاث غرف. کیا معنی ہو جائے گا؟ اس گھر میں، اس فلیٹ میں 3 کمرے ہیں. بتا رہے بھائی کسی کو اگر آپ مکان کرائے پہ دیں گے، مکان بیچیں گے تو بتائیں گے نہیں کہ کتنے کمرے ہیں، پوری ڈیٹیل تو دیں گے آپ اس کو. ایسے ہی بتائیں گے مولانا. اريد شقة من فضلك، کسی سے اگر کچھ مانگنا ہو دکان پہ جا کے کسی ڈیلر کے پاس تو کیسے کہتے ہیں؟ برائے مہربانی. جس طرح سے انگلش میں جب کسی سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں تو پلیز کہتے ہیں نا، could you please، صحیح ہے نا؟ تو اسی طرح سے عربی میں کیا بولتے ہیں اس کی جگہ پہ؟ من فضلک. اريد شقة من فضلک. اگر کہے گا اريد شقة کافی ہے، اس کی بات مکمل ہے. لیکن عرب میں کیا ہے؟ ادب و احترام ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے. کافی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں تو اسی طرح کے الفاظ وہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں. اريد شقة من فضلک، اريد ستارة من فضلک. تو انشاءاللہ اس کو کرنے کی کوشش کیجئے گا. تو کل ہم لوگ آ جائیں گے الدرس السادس عشر، جس میں ہمیں بتایا جائے گا ہا اور ہا کے بارے میں. ہا اور ہا. الحمدللہ رب العالمین.